والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم وفي آية أخرى قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حاضرين ذاكرين عاشقين شاكرين محبين সুন্নি তরিকতপন্থী মুমিন মুসলমান ভাইরা যৌক ও শৌকের সাথে প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আপনার আমার নবী তামাম বিশ্ব জাহানের নবী নবীদের নবী ফেরেশতাদের নবী আরশের নবী কুরসির নবী লৌহের নবী কালামের নবী আলমে আমরের নবী কুল কায়নাতের নবী নবী কুল সরদার রাসূল কুল সরদার नबी को इमाम रसूल को इमाम नूर मुजस्सम गैब के खबर देने वाला नबी आखिर ज़मान नबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्राण भरे आदबेर साथे मोहब्बत निये पीरानी पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत बड़ पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमाहुल्लाह शरणे ঐতিহ্যবাহী রানীখার গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফ থেকে এই হেমন্তকালীন রাতে নবী পাকের শানে সালাত ওয়া সালাম পাঠ করুন। বাবা জান গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। দুরূদ শরীফ ও সালাত ওয়া সালাম মুমিন ওয়া মুমিনাত মুসলিম ওয়া মুসলিমাত নরনারীদের জন্য অনেক মহামূল্যবান নিয়ামত। দুরূদ শরীফের আমলের উসিলায় সালাত ওয়া সালামের আমলের উসিলায় মুর্দাদের জিন্দা হয়ে যায়। মুমিন ওয়া মুমিনাত নরনারীদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বলময় হয়ে যায়। তাকদীরের বুরাই দূর হয়ে যায়। যারা সদা সর্বদাই নবী পাকের উপর দুরূদ শরীফের আমল করবে, নবী পাকের শানে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তাদের জন্য দোজখের আগুন হারাম হয়ে যাবে। যারা দুরূদ শরীফের উপর বেশি বেশি আমল করবে, কাল ময়দানে মাহশরে মহা সংকটের সময়ে তারা দয়াল নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীব নিকটে থাকবে, এমনকি আরশে পাকে ছায়ার নিচে স্থান পাবে। আসল ঐতিহ্যবাহী রানীখার গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফ থেকে নবী পাকের শানে সালাত ওয়া সালাম পাঠ করো।
As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Syafi'al mudhnabin. As-salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. जबान खुली मोहब्बत इरशादे पाक करूं तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। जबान खुली मोहब्बत इरशादे नबी पाक इरशादे पाक करूं तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। मेरे मौला कमली वाले तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। मेरे मौला कमली वाले तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। या शफीअल मुज़नबीन तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। या मक्की व मदनी तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। या रहमतन लिल आलमीन तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। मेरे मौला कमली वाले तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। बाबा जान दयाल नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम शाने नबी पाकेर शाने प्रशंसा करा, मदीना वालार शाने नात शरीफ परिवेशन करा আপনাদের নিকট ভালো লাগে না খারাপ লাগে? মুহাব্বতের সাথে পাঠ করুন। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসানাত জামিআ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। নবিয়্যুন আযীমুন খুলুকুহুল খুলুকু ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবিয়্যুন আযীমুন খুলুকুহুল খুলুকু আল্লাযী লাহু আযমার রহমানু ফি সাইয়্যিদিল কুতুব বালাগাল উলা বিকামালিহি حسنت جميع خصاله صلى عليه نفس الفداء لقبر أنت ساكنه يا رسول الله نفس الفداء لروضة أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه مشركي حب محمد صلى الله عليه وسلم مشركي حب محمد مطلع ديوان ما مطلع خورشيدي اشرش سينه سجان ما بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت اسم جامع ذکر کرو اللہ 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 یا خالق البشر اللہ 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 Allah, 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 Ya Khaliq al-Bashari. Allah, 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 Ya Khaliq al-Bashari. Ure jaure ratere khawa jaure ure madinaye ure jaure hemonter khawa jaure ure madinaye ei mahfiler salam diyo ei mahfiler salam diyo নবীজির পাকের আওয়াজ যায় আল্লাহ 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 ইয়া খালিকাল বাশারি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صلى الله تعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم বাবাদের ঐতিহাসিক ওয়াজ ও দোয়া মাহফিল রানীখাল গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফে যে পীর সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি সম্ভবত আজ হতে প্রায় 40-45 বছর পূর্ব থেকে আমার ভাই নুরি সাহেবের সাথে আমার একটা আত্মিক ভালোবাসার প্রেম রয়েছে ঈমানি একটা প্রেম রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বাবাজান তিনারে স্নেহধন্য ছেলে বাবাজান যে সৈয়দ মাইনুদ্দিন নুরি সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি
বাবাজান আমার শরণাপন্ন হলেন আর তিনার আব্বাজানের উদ্ধৃতি দিলেন। তিনার আব্বাজানের কথা বলার পরে আমার মনটা থেকে শিউরিয়ে উঠল। তখন আমি বললাম, বাবাজান আমি তো এখন গভীর রাতে ওয়াজ করতে পারি না, গভীর রাতে কথা বলতে কষ্ট হয়, এটা আপনার আব্বাজান বুঝবে। পরে ওনার আব্বাজানের সাথে আমি সে মোবাইল যুগে কথাবার্তা বললাম। তিনি বললেন, ভাই স্যার আপনি আসলে খুব বেশি খুশি হব। আলহামদুলিল্লাহ। আমি ওয়াদা করেছিলাম পরবর্তী সময়ে বাবাজির সাথে আলোচনা করে জাস্ট 9টায় আমি মাইক ধরবো, আমি ওয়াদা করেছিলাম। আমি যে ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলম আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু তার রহমতের নজরে তার পিয়ারা হাবিব দয়াল সাগর দয়াল নবী রাসূল আমি বারাধম কোনোদিন রানীখার গ্রামে আসিনি। আমি যখন এখানে গেট দিয়ে ঢুকতেছিলাম তখন বাবাজান যে আলোচনা শুনতেছিলাম সে আলোচনার মধ্যে যেন আমি মদিনা কামলিওয়ালার সুগ্রাম পেয়েছিলাম। আমি যেন সেই আলোচনার মধ্যে যেন হুজুর গাউসে পাকের সুগ্রাম পেয়েছিলাম, আউলিয়া কেরামের সুগ্রাম পেয়েছিলাম। যা হোক বাবাজান আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না। আমি বক্তব্যের শুরুতেই আপনাদের সামনে মুখতাসার দোয়া করব। বাবাজান আমাকে যেইভাবে হাইলাইট করা হয়েছে, আমার নামের আগে পড়ে যেভাবে লকব দিয়েছে, আসলে বাবাজান আমি এই সমস্ত লকবের এই যে নিকটবর্তী যদি হতে পারতাম তো তাহলে আমি আমার জীবনকে ধন্য মনে করতাম। আমার মূল বাড়ি হল কুমিল্লা আদর্শ সদরে। কুমিল্লা শহর থেকে 3 মাইল উত্তরে গ্রামের নাম রঘুরামপুর। আমার ওয়ালিদ মুহতারাম হলেন আল্লামা ফজলুর রহমান রাহমাহুল্লাহ। তিনি ব্রিটিশ আমলে কলিকাতা আলিয়া টাইটেল ফার্স্ট ক্লাস ছিলেন। এই পূর্ববঙ্গের সর্বপ্রথম দরবার গিরাতলার দরবার শরীফ আওলাদে রাসূল সৈয়দ হাসান আলী রাহমাহুল্লাহ, যাকে বাহাদুর উলুম ফি সাহেব কিবলা বলা হতো, তিনার বড় নাতিন জামাই হলো আমার আব্বা হুজুর কিবলা। বাবাজান আমার ইলমও নাই আমলও নাই, আমি দোয়ার বরকতে চলি। তো আপনাদের খেদমতে আমার অনুরোধ থাকবে, রাত ভোর দেশ বিদেশ থেকে অনেক ওলামায়ে কেরাম আসছে, তিনারা মহামূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আপনারা ঈমানের কান লাগিয়ে শ্রবণ করবেন। বাবাজান আপনাকে ওয়াজ শোনার জন্য আসছেন না আওয়াজ শোনার জন্য আসছেন? ওয়াজ না আওয়াজ? জবান খুল, ওয়াজ না আওয়াজ? তাই বাবাজান আমি আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে মদিনা ওয়ালার খাতিরে সত্যিত্ব কিছু কথা বলবো। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহুম্মা ইহফাজনা মিন কুল্লি বালাইদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ। রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। খুয বিলুতফিকা ইয়া ইলাহি মান লাহু যাদুন কালীল। মুফলিসান বিশিদকি ইয়াতি ইনদা বাবিকা ইয়া জালিল। যামবুহু যামবুন আযীমুন ফাগফিরিল যামবাল আযীম। ইন্নাহু শাখসুন গারীবুন মুযনিবুন আবদুন যালীল। আফিনি আন কুল্লি দা ওয়াগদি আন্নি হাজাতি। ইন্নালি কলবান সাকিমান আনতা তাশফি লিল আলিম। আনতা শাফি আনতা কাফি ফি মুহিম্মাতিল উমুর।
ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أي الله আপনি চেয়ে দেখেন আমার মতো চিরনাদার চির গুনাহগার খাক সারের সাথে রানীখার গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফ থেকে দেশ বিদেশ থেকে আগত আশিকানদের মাজলিসে সুন্নি তরিকত পন্থীদের মজলিসে বাফারা মাখারা অনেক ইয়াতিমেরা আমার মতো ইয়াতিমের সাথে মা বাপের গুনাহ মাফের আশায় ভিক্ষার হাত দিয়ে রাখছে আল্লাহ ছেলেমেয়েরা যদিও বুড়া হয়ে যায় আব্বা জান আম্মা জানের কথা স্মরণ হলে অন্তরাত্মায় দাও দাও করে কান্দে দুনিয়ার কারুর কাছে মুখ খুলে বলতে পারে না আয় আল্লাহ আমাদের মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি জাকিরিন আশিকিন শাকিরিন মুহিব্বিন তামাম দুনিয়ার যত সুন্নি তরিকত পন্থী মুমিন মুসলমান খাস করে রানীখানের জমিনে বিবারিয়ার জমিনে কুমিল্লা জেলার জমিনে পূর্ববঙ্গ রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে গোটা ভূমণ্ডলে যে যেখানে জন্ম পরিমাণ ঈমান নিয়ে কবরে চলে গেছে আমাদের তো জানা নাই কার কবরে যে গুনার কারণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমাদের তো জানা নাই কার কবরে যে বিষাক্ত ৯৯ সর্বে ধ্বংসন করেছে দুনিয়ার একবার বিপদে পড়লে ১০ ভাই এগিয়ে যায় গো কবরবাসীরা কে কি হালাতে আছে আমরা তো খবর নিতে পারলাম না আপনার রহমতের নজরে আমার মদিনা কামলিওয়ালার খাতিরে রানীখার গাউসিয়া নুরিয়া দরবার শরীফের বাৎসরিক ওয়াজ ও দুআর মাহফিলের উসিলায় তাদের কবরগুলোকে বিহিষ্টের বাগান বানিয়ে দেন আবাদুল আমাদ পর্যন্ত তাদের কবরে জান্নাতের হাওয়া বহায়া দেন তাদের কবরগুলোকে কুশাদা করে দেন আখিরি ফরিয়াদ যেই নবীজিকে স্বপ্নে যুগে দেখলে দুজকের আগুন হারাম হয়ে যায় আমার মদিনা কামলিওয়ালাকে স্বপ্নে যুগে বারবার না দেখাইয়া আমার নবীজির রওজা শরীফ জিয়ারত না করাইয়া আপনার ঘুরির তাওয়াফ না করাইয়া কাঙ্গালটির দিঘির সাথে কাপড়ের কাপড় লাগাইলেন না আল্লাহুম্মা রযুকনা হাজ্জা বাইতিকাল হারাম আল্লাহুম্মা রযুকনা জিয়ারাতান নবী আল্লাহুম্মা রযুকনা জিয়ারাতান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয় আল্লাহ দরবার শরীফে যে যে নেক নিয়ত করে ভিক্ষার হাত উঠিয়ে প্রত্যেকের মনে নেক বাসনা পড়ে আমিন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস থেকে ওমিক্রন থেকে আমাদেরকে দয়া করে হেফাজত করুন যে গুনার কারণে এই ভয়াবহ মুসিবত গোটা বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে আল্লাহ দয়া করে গুনাহটা ক্ষমা করে দেন আপনারা মৃত্যু পাইলে আমাদেরকে মাফ করুন صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خدايا بحق بني فاطمة خدايا بحق بني فاطمة
কিবার কাউলে ইমাতুল খাতিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হুশিয়ার হয়ে যায় ইন্তেকালের পূর্বে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু তার পিয়ারা রাসূলের নামের দাগ যদি কালবে না করিয়া মরেন মৌতি কবরে হাসরে মিজানে আপনার আমার সফলতার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না ঠিক না বেটা যেদিন একজন মুমিন ওয়া মুমিনাত বাবাজান তার অন্তঃকরণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু তার পিয়ারা হাবিব মদিনা কামলিওয়ালা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশক ও মোহাব্বতের নূর পয়দা করতে পারবে আল্লাহ চাহে তো সেই দিন তার মুর্দা দিল চিরজিন্দা হয়ে লতিফায়ে কলবে ইসমে জান আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারি হয়ে যায় আল্লাহ পাক তার রহমতের নজরে দয়াল নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরে তার প্যারা হাবিবের মুমিনে কামেল উম্মতদেরকে এমন দয়াও করতে পারেন যেই দিন তার আপন দেহের 33 কোটি লোক দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারি হয়ে যাবে সুলতানুল আযকার জারি হয়ে যাবে আল্লাহ পাক তার রহমতের নজরে মদিনা ওয়ালার খাতিরে এমন দয়াও করতে পারেন মুমিনে কামেল উম্মতদেরকে কোন কোন ওলিদেরকে যার কলবের সাথে আদমে লাহুতের সম্পৃক্ততা হয়ে যায় যার কলবের সাথে নূরের জগতের সম্পৃক্ততা হয়ে যায় বাবাজান আমরা যে পীরের দরবারে আসা যাওয়া করি পীর আমাদের মাকসুদ না আমাদের মাকসুদ হলো আল্লাহ ও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করা ঠিক না বেটা ওলিয়া ওলিয়া শরফ হলো বাবাজান খোদা প্রাপ্তির হায়াত খোদা প্রাপ্তির মিডিয়া ওয়াসিতা আমাদের মাকসুদ হলো আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে পাওয়া গভীর মনোযোগ বাবাজান নিয়ত করার দায়িত্ব হলো বান্দা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব হলো আমার জবান খুলে নিয়ত করার দায়িত্ব কার বান্দা আওয়াজ করে নিয়ত করার দায়িত্ব কার বান্দা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কার আল্লাহ পৃথিবী বিখ্যাত হাদিসে বুখারী শরীফ পুত পবিত্র কালামে মজিদ ও ফুরকানে হামিদের পরে দয়াল নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস শরীফের গ্রন্থাদি রয়েছে অসংখ্য হাদিস গ্রন্থাদির মধ্যে বাবাজান সর্বশ্রেষ্ঠ অতীব সহিহ শুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থাদির সংখ্যা হলো ৬টি সবাই মুখ করে বলুন কয়টি আওয়াজ করে বলুন কয়টি যেটাকে বলা হয় উলামায়ে কেরামদের জবান থেকে শুনতে পান সিহা সিত্তার অনন্য যে প্রথম গ্রন্থের নাম হলো হাদিসে বুখারী শরীফ হাদিসে বুখারী শরীফের আসল নাম কিন্তু বুখারী শরীফ নয় তার একটা আসল নাম রয়েছে হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বাবাজান তিনি হাকিম তবকার মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি 12 সনদ 5 লক্ষ বা 6 লক্ষাধিক হাদিস 12 সনদ মুখস্থ জানতেন সুবহানাল্লাহ কোন মুহাদ্দিসিনে কেরামের অভিমত হলো তিনি 10 লক্ষ হাদিস 12 সনদ মুখস্থ জানতেন তিনার বাড়ি ছিল বুখারী তাই আমরা তিনার সম্মানার্থে বলে থাকি বুখারী শরীফ বুখারী শরীফের আসল নাম হলো উলামায়ে কেরাম খেয়াল রাখুন উলামায়ে কেরাম খেয়াল করুন বুখারী শরীফের আসল নাম হলো আল জামিউল মুস্তাদুস সহিহুল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি এই বুখারী শরীফের আসল নাম এই হাদিস বুখারী শরীফের আল মুজাল্লাদুল আউয়াল প্রথম খণ্ডের প্রথম পারার কিতাবুল ওহীর শুরুতে হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ নিয়ত প্রসঙ্গে একখানা হাদিস নকল করতেছেন দলিল বিসমিল্লাহ
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الله تعالى عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القامة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري মদিনা কামলিওয়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন ইন্নামাল আমাল বিন্নিয়াত মানুষের যাবতীয় আমল সমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ঢাকা বাইতুল মুকাররম প্রতিষ্ঠার লগ্নে যিনি খাতিবি ছিলেন আওলাদে রাসূল সৈয়দ মুফতি আলিমুল হাসান মুজাদ্দিদি আল-বারকাতি রাহমাহুল্লাহ যিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে মুফতি আজম ছিলেন তিনি হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন নিয়ত করার দায়িত্ব হলো বান্দার আর বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব হলো আমার আল্লাহর হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো উম্মতে মুহাম্মাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি নেক কাজ করার জন্য নিয়ত করে নিয়ত করার পরে যদি সেই সফল কাম হতে পারে আল্লাহ পাক তাকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করে আল্লাহ না করুক যদি কোনো ব্যক্তি নেক নিয়ত করার পরে বাবাজান কামিয়াব হতে পারলো না সফল কাম হতে পারলো না এই জন্য আল্লাহ পাক তাকে অর্ধেক সওয়াব দান করবে আপনারা অনেকেই শুনেছেন মুসলিম মিল্লাতের পিতার নাম হলো আব্বাজান হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি নাম বলুন তো শব্দটা হলো ইব্রাহিম বলুন শব্দটা কি বলুন না ইব্রাহিম না ইব্রাহিম আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন দলিল أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين الله أكبر বাবা জানি আয়াতি কারিমার দ্বারা একটু ডিরেক্ট প্রমাণ হয়ে গেল মুসলিম মিল্লাতের পিতার নাম কি আব্বাজান ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আমি তো ওয়াজ জানি না আসলে আমাকে আসলে আমি ওয়াইজের মুগ্ধ আপনারা অনেকে জানেন কি জানেন না এই বিবাড়িয়া যখন সাব ডিভিশন ছিল এই বিবাড়িয়া যখন মহকুমা ছিল তখন আমি আপনাদের নেক দোয়ার বরকতে 1981-82 সালের দিকে 7টা বহেস করেছিলাম একটা হলো বর্তমান বিজয়নগর উপজেলা উত্তর পরগনায় আরেক বাবাজান সেখানে হাজিপুর করেছিলাম 2টা বাহাস জালালপুর একটা কেনা একটা তারপর ওই যে বাবাজান আলিয়া বাজার একটা 5টা আর সরাইল উপজেলায় করেছিলাম 2টা বাবাজান একটা হলো শাহজাদাপুর আর একটা হলো পানেশ্বরের যে বাহাস হয়েছিল ও ছিল পাকিস্তানের আমির শাহ বাবাজান আমির সাহেবের সাথে বাবা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের নেক দোয়ার বরকতে বিজয়ের মালা দান করছি এই গোলামিটা আল্লাহ দয়া করে মদিনা ওয়ালার ক্ষেত্রে কবুল করছি এবং 1982 সালে আমি নরদম সর্বপ্রথম এই বিবাড়িয়া জেলা শহরের ট্যাঙ্কের পার
বাবাজান তখন জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল, আসর হতে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত এই ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে যে নূরানি মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে আমি গুনাহগার বক্তব্য রেখেছিলাম। বক্তব্য রাখার আগে দুপুরের দিকে এসডিও সাহেব আমার স্মরণ করলো। তখন সিসি অফিসার তিনি বললো, আপনার বাড়ি কোথায় হুজুর? আমি বললাম আমার বাড়ি কুমিল্লা। আমার পরিচয় দিলাম, বলতেছে আপনার অবস্থাতে বেগতি, আপনাকে তো ওরা মেরে ফেলবে। আমি বললাম জনাব, আপনি তো মহকুমার অভিভাবক, আপনি তো আমাদের কুমিল্লা জেলারই একজন অভিভাবক, আপনার কি জানা নেই মৌতের ফয়সালা জমিনে হয় না, মৌতের ফয়সালা আসমানে হয়। তারপর তিনি বললেন হুজুর ইনশাআল্লাহ, একটু মৃদু হাসি দিলেন। কি দিলেন? না, মুস্কি হাসি বলা যাবে না, বাংলা ভাষার উপরে উনি কি গবেষণা কম। আমার আব্বা হুজুর কিবলা রাহমাতুল্লাহ বলতেন যে মুস্কি হাসি কথাটা কোনো পীর বুজুর্গ ওলি নবী রাসূলদের সাথে ব্যবহার করবে না। যেহেতু মুস্কি কথাটা এটা ভালো অর্থ ব্যবহার হয়, খারাপ অর্থ ব্যবহার, ঠিক না ঠিক? মৃদু হাসি যখন বলবে, তাবাসসুম যখন বলবে, মাসকানা হাত যখন বলবে, তখন আদব হয়ে যাবে বাবা। তারপর তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন। হুজুর তোমার দলিল ভিত্তিক আলোচনা নাকি আপনি করেন? হুজুর আমি শুনেছি বিশ্বস্ত সূত্রে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করবেন। তো বাবা যান তখন তো জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল, বাবা দিন ছিল বড়, প্রায় 1.5 ঘন্টা কথা বললাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আলহামদুলিল্লাহ। পরিশেষে বাবা যান ইয়া নবী দেখলাম যে ইনশাআল্লাহ পুরো মাঠ ঘাট সব রূপঘাট সব ভরপুর হয়ে গেছে। পুরি বাবা যান পিনিশিকে মনে করলাম নবী পাক রে এই জমিনে একটা সালাম দিয়ে যাই। ইউনুসিয়া মাদ্রাসার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি একজন আশিক রাসূল ছিলেন, তিনি আশিক রাসূল ছিলেন। ইউনুসিয়া মাদ্রাসার যিনি প্রতিষ্ঠাতা বাবা যান এখানে সালাতু সালাম হতো, সালাতু সালাম দিয়ে সালাতু সালাম পাঠ করার জন্য দাঁড়ান। আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাক্সিমাম লোক দাঁড়িয়ে, গোটা কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল, রাস্তায় বসে গেল। নবী পাকের সাথে সালাত ওয়া সালাম পাঠ করা, এটা কি দুনিয়ার কোন ব্যক্তি মনীষীর মতবাদ? এটা কি দুনিয়ার কোন ব্যক্তি মনীষীর বাবাজান সংবিধান, না আল্লাহর প্রদত্ত বিধান? সবাই জবান করবে কার প্রদত্ত বিধান? আল্লাহর প্রদত্ত বিধান। আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন দলিল দলিল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লিকুল্লি জাআলনা মিনকুম শিরআতাও ওয়া মিনহাজা। আমি তোমাদের জন্য একটি বিধান এবং সহজ সরল পথ দিয়েছি, বিশেষ পথ দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। বাবা জান গভীর মনোযোগ, যাতে খোদাবন্দ করিম ঘোষণা দিচ্ছেন দলিল দলিল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন রাসূল যা নিয়ে এসেছি তোমরা তা গ্রহণ করো, যা থেকে নিষেধ করেছি তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। বাবাজান আমার মদিনা কামলিওয়ালা হলো হালাল ও হারামের মাপকাঠি। আমার নবীজি যা হালাল করেছেন তা হালাল হয়ে গেছে, আমার মদিনা ওয়ালা যা হারাম করেছেন তা হারাম হয়ে গেছে। ঠিক না? বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে একটা নিত্য নতুন ধ্বনি শোনা যায়। এখন ইদানিং মাঝে মধ্যে শোনা যায় যে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জানো, সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কোরআন। আমি নরদম রাজশাহী আলিয়া মাদ্রাসার ময়দানে বক্তব্যে বললাম, আপনারা শুধু আল কোরআন কেন বলেন? আল কোরআনুল কারীম বলেন, কোরআনুল মাজিদ বলেন,
কোরআনে হাকিম বলেন। আর এই কালামে পাক বুঝতে হলে জানতে হবে আমার মদিনা ওয়ালা লাগবে, যিনি সালে আলাইহিস সালাম, যিনি সালে আলাইহিস সালাম, যিনি সাহাবে শরীয়ত। আমার মদিনা ওয়ালা বেটির কি খুদা কি কসম, আল্লাহর কালাম বোঝা সম্ভব নয়, ঠিক না ঠিক? কেননা এটা যে আল্লাহর কালাম, কালামে কাদিম। কি বলেছেন? আমার দয়াল নবীজি বলেছেন। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না? বাবা জান মুয়াত্তা মালিক শরীফের মধ্যে ইমাম মালিক রব্বানি রাহমাহুল্লাহ কানা দলিল পেশ করতেছেন। দলিল দলিল নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন, তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবুল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলিহি। দলিল আমার দয়াল নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন, আমি রাসূলুল্লাহ তোমাদের নিকটে দুইটি জিনিস রেখে গেলাম গো। একটি হলো আল্লাহর কালাম, আর একটি হলো তার পেয়ারা রাসূলের সুন্নাত। আয় সুন্নতি, আমার সুন্নাত। যতদিন পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কালাম এবং আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা গুমরাহ হবে না, পথভ্রষ্ট হবে না। সুবহানাল্লাহ। তাই আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে কোরআন ও সুন্নাহর বিধান। এই আকীদা কারা কারা পোষণ করে? হাত উঠান গো। বাবাজান খারিজিদের আকীদা হলো কোরআন শরীফই যথেষ্ট, সুন্নাহর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তাদের কি বলবো? এই যে ফজরের নামাজ আমরা সুন্নাত 2 রাকাত পড়ি, ফরজ 2 রাকাত পড়ি, এটা কোরআন শরীফের কোথায় আছে? ঠিক না? এটা জানতে হলে তো আমার মদিনা ওয়ালা লাগবে। নবীজি কে গো? শুনুন, হাকিকতে রাসূলের পরিচয় দিচ্ছে। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খিদমতে নবী পাকের চরিত্র শরীফ প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন করা হলো, আম্মা জান উত্তরে বলতেছেন, দলিল দলিল কানা খুলুকুহুল কুরআন। নবী পাকের চরিত্র শরীফ হলো কোরআন শরীফ। আমার নবীজি কে গো? আমার মদিনা ওয়ালা ব্যতীত কামে কাদিম ওয়া ফুরকানে হামিদ বুঝা কশিন কালেও সম্ভব হবে না। বাবাজান, আমার দয়াল নবীজির প্রশংসা শুনলে আপনাদের ভালো লাগে না খারাপ লাগে? ভালো লাগে না খারাপ লাগে? আফসোস যাদের তাকদীর মন্দ, যাদের তকদীর মন্দ, আল্লাহ পাক যাদেরকে দয়া করেন না, তারা নবী পাককে ভালোবাসতে পারলো না। ঠিক না? ফতোয়াকার ধর আমরা অনেক সময় বলে থাকি ওয়াহাবি খারিজি, ঠিক না বেটি? বাবা ওয়াহাবিদের যে মূল গুরু ঠাকুরের নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি। তার আকীদা ছিল যে রাসূলুল্লাহ ইন্তেকালের পরে মাটির সাথে মিলে মিশে গেছে। আউযুবিল্লাহ। আপনারা কি মুর্দা নবীর উম্মত না জিন্দা নবীর উম্মত? কারা কারা জিন্দা নবীর উম্মত একটু হাত উঠান গো। গোটা বিশ্বব্যাপী রয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভূখণ্ডে রয়েছে, উপমহাদেশের মধ্যে রয়েছে। বাবাজান ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কথা
বাবা জান গভীর মনোযোগ, আমার কথা রেকর্ড হচ্ছে, আমার কথা বাবা জান রেকর্ড হচ্ছে। উলামায়ে দেওবন্দিদের বড় আলেম আকাবিরিনদের মধ্যে যিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিল, যিনি উলামায়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন, যিনি উলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন, তিনি একখানা কিতাব লিখেছেন। কিতাবটার নাম হলো আশ-শিহাবুস সাকিব। মাদানী শাহ হুজুর আশ-শিহাবুস সাকিবের মধ্যে লিখতেছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি জালিম ছিল, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি দুর্চরিত্রবান ছিল, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি তার দলীয় লোকেরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পোষণকারী লোকদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করে। আল্লাহু আকবার বলে। মাদানী শাহ কি সুন্দর বক্তব্য দিয়ে গেলেন ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে। আফসোস অনেকে মাদানী সাহেবের নাম শুনলে চুমা দেয়, ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কথা বললে চেহারা কালো করে। আসলে তারা নিঃসন্দেহ বাবা জান বেয়াদব মুনাফিক, ঠিক না ঠিক? আমার দয়াল নবীজির প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে? আসুন দাইলামি শরীফের মধ্যে আল্লামা ইমাম দাইলামি রাহমাহুল্লাহ তিনি একখানা হাদিস নকল করেছেন। দয়াল নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন দলিল দলিল আদিবু আওলাদাকুম আলা সালাসি খিসালিন হুব্বি নবিয়িকুম ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহি ওয়া আলা কিরাআতিল কুরআন রাওয়াহু দাইলামি। নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দিবে। কয়টি বিষয়? দয়াল নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন তোমরা তোমাদের আওলাদদেরকে সন্তান সন্ততিদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দিবে। কয়টি বিষয়? ডান হাতে তিনটা আঙুল উঠিয়ে দেখেন না কয়টি বিষয়? মুখ খুলে কয়টা বিষয় বাবা? তিনটি বিষয়। নবীজি ঘোষণা দিচ্ছেন প্রথমত হলো তোমরা তোমাদের নবী পাকের প্রেম শিক্ষা দিবে, দ্বিতীয় হলো আহলে বাইতের প্রেম শিক্ষা দিবে, তৃতীয় হলো কালামে পাকের শিক্ষা দিবে। বাবা জান আপনি যত বড় মুফতি মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হন না কেন, কালামে পাক যদি সহিহ না হয় বাবা কাল আপনার আমার নামাজ হবে না, ঠিক না ঠিক? বাবা জান গভীর মনোযোগ, আমার নবী পাকের সাথে একজন মুমিনের কতটুকু ভালোবাসা থাকার প্রয়োজন, নবী পাককে কতটুকু মহব্বত করতে হবে তার একটা সীমা রেখা আমার আল্লাহ পাক নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলবো কিনা, নবী পাককে কতটুকু একজন মুমিন ভালোবাসতে হবে তার ভালোবাসার সীমা রেখাটা কে ঠিক করে দিয়েছেন? আল্লাহ। বলকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু। দলিল দলিল أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الله أكبر। এই আয়াতটি কারিমার দ্বারা ঠিক প্রমাণ হয়ে গেল আমার আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন মুমিনের নিজের জানের সে আর অতি নিকটতম হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুমিনের নিজের জানের সে আর অতি মহব্বতের জিনিস হলো দয়াল নবীজি। মুমিনের নিজের জানের সে আর অতি উত্তম জিনিস হলো দয়াল নবীজি। এটা কার ঘোষণা? জবান করে কার ঘোষণা? আল্লাহর ঘোষণার মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে? অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে হুজুর আপনি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে কোন শব্দের বাংলা শাব্দিক অর্থ করলেন তিনটি, বুঝতে পারলাম না। উলামায়ে কিরাম এই দেশ কিন্তু মূলত আল্লাহর ওলিদের দেশ। এই দেশ হলো সতরার হুজুর কেবলার দেশ। এই দেশ হলো গিরাতলার বাহারুল ফিরসাম কেবলার দেশ। এই দেশ হলো মাওলানা আড়াইবাড়ির হুজুর কেবলার দেশ। আড়াইবাড়ির হুজুর বলেন সতরার হুজুর বলেন তাদের উভয় উস্তাদ ছিল গিরাতলার বাহারুল ফিরসাম কেবলার। পৃথিবী বিখ্যাত তাফসীরে কবীর শরীফের মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাহুল্লাহ আওলার তাফসীর করতেছেন আওলা বামানা আকরাবু ওয়া আহাব্বু ওয়া আফদালু। মুমিনের নিজের জানের সে আরো নিকটতম
নিজের জানের চেয়ে অতি উত্তম হলো দয়াল নবীজি, মুমিনের নিজের জানের চেয়ে অধিক মহব্বতের হলো দয়াল নবীজি। আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন নবী পাকের বিবি সকল মুমিনের আম্মা জান। দয়াল নবীর বিবি সাহেবের সকল আমাদের কি হয়? আওয়াজ করবে কি হয়? আমাদের আম্মাজান দুনিয়ার সাধারণ আম্মাজানদের মতো নয়। সভাপতি সাহেব দুনিয়ার সাধারণ আম্মাজানেরা যখন স্বামী হারা হবে 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত তাকে আল্লাহ পাকের ঘোষণা অনুসারে ইদ্দত পালন করতে হয়। নবী পাকের ঘোষণা অনুসারে 4 দিন 10 দিন পর্যন্ত 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। নবী পাকের বিবি সকল এই হুকুমের আওতাধীন নয়। আম্মাজানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ইদ্দত। সুবহানাল্লাহ বলেন। কিন্তু আম্মা জানেন নবী পাকের উম্মত সকল হলো, নবী পাকের উম্মত সকল আম্মা জানেন নবী পাকের বিবি সাহেবানি সকল, ঠিক না বেটি? এখন কেউ যদি রাসূলুল্লাহকে বড় ভাইয়ের মতো দেখলে চলে, বড় ভাইয়ের মতো দেখলে চলে, তো বড় ভাইয়ের স্ত্রী কি হয়? বড় ভাইয়ের স্ত্রী তো 4 মাস 10 দিন পরে যদি রাজি থাকে, যদি ভাই না থাকে অথবা সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়ে যায়, বিবাহ জায়েজ হয়ে যায়, ঠিক না বেটি? নবী পাকের বিবি সাহেবের তত হুকুম নয়। বাবা জান আমার দয়াল নবীজি কে গো সাহাবী কারামরা নবী পাকের প্রতি কি ধরনের তাজিম করত, সম্মান করত শুনুন। হযরতে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আমি উরওয়া দয়াল নবী পাকের বিপক্ষে কুফার কুরাইশদের পক্ষের প্রতিনিধি ছিলাম। আমি উরওয়া হুদাইবিয়ার জমিনে রাসূল পাকের খিদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম তিনি যখন থুতু মুবারক ফেলেন, তিনার সঙ্গীরা তিনার সাহাবী কারামেরা তিনার থুতু মুবারক জমিনের মধ্যে পড়তে দেয় না, তাদের হাতে হাতে নিয়ে মুখে মালিশ করে, শরীরে মালিশ করে। আল্লাহু আকবার বলেন। উরওয়া বর্ণনা করেন আমি উরওয়া দেশ বিদেশের কত রাজা বাদশাদের দরবারে গিয়েছি, কোন রাজা বাদশাদের কোন খাদিম খুদ্দামেরা রাজা বাদশাদের প্রতি এই ধরনের সম্মান দেখায় না। নবী পাকের প্রতি তিনার সাহাবী কেরামরা এই ধরনের সম্মান মহব্বত প্রদর্শন করে। তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম তিনি তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবুজান কষ্ট হচ্ছে কিনা? গভীর মনোযোগ। যারা মুনাফিক, যাদের অন্তরের অবস্থা ভালো না, যারা মুর্দা কলব জিন্দা লাশ, তারা রাসূলুল্লাহর প্রশংসা শুনলে চেহারাটা কালো হয়ে যায়। নবী পাকের প্রশংসা শুনলে আপনাদের ভালো লাগে না খারাপ লাগে? কাদের কাছে ভালো লাগে? মোহাম্মদ হাত উঠান তো। যারা হতভাগা মুনাফিক, ফি কুলুবিহিম মারাদ, তাদের অন্তরে বিমারি রয়েছে। মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহর প্রশংসা শুনলে চেহারাটা কালো হয়ে যায়। তাদের একটা গুণ আছে, বলবো কি? বলেন বলেন। সূরাতুল বাকারার মধ্যে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, দালিল أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। الله থেকে লোক বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করেছি, অনন্তকাল আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন দালিল ওয়ামা হুম বিমুমিনিন, তারা মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলেন নাউযুবিল্লাহ। এটা মুনাফিকের দল। কিসের দল? আসল কিসের দল? এই ভাই সাহেবের আগেকার জমানাও ছিল, এই ভাই সাহেবের রাসূলুল্লাহর মজলিসও ছিল, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত আপনাদের আমাদের মাঝে থাকবে। তারা কিন্তু জ্বালাতন দিবে,
এর জ্বালাতন সহ্য করে কিন্তু খোদা প্রাপ্তির রাস্তা, নবী প্রাপ্তির রাস্তা হাসিল করতে হবে। ঠিক না বেটি? বাবা জান গভীর মনোযোগ। আমার দয়াল নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো যা হোক বাবা জান, আমি আর বেশিক্ষণ কথা বললাম না। আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সবাই মোহাম্মদ দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি সম্পূর্ণ হলো রওজায়ে রাসূলুল্লাহ মদিনা কামলিওয়ালা রওজা শরীফ। যেহেতু নবী পাকের নূরানি দেহ মুবারকের সাথে সে রওজা শরীফের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দয়াল নবী পাকের রওজা শরীফে বাবা জান হাজী সাহেবরা যারা সালাম জানাতে চায়, মদিনা শরীফ গেলে অনেক মানুষই বিতরাস হয়ে যায়। নবী পাকের নূরানি কদম মুবারকে কখন হাজিরা দেবে, নবী পাকের খেদমত শরীফে কখন সালাত ওয়া সালাম জানাবে। পশ্চিম দিকের গেট, এইটা হলো 1 নম্বর গেট। 1 নম্বর গেট বাবু সালাম দিয়ে হাজী সাহেবরা একে একে সামনে যাইতে থাকে। মসজিদে নববী শরীফ অতিক্রম করে, রিয়াজুল জান্নাত অতিক্রম করে নবী পাকের রওজা শরীফ যখন তাদের চোখের সামনে আসে, তারা বেকরার হয়ে যায়। নবী পাকের খিদমতে সালাত ও সালাম দিতে থাকে। 24 ঘন্টার মধ্যে 24 আওয়ার্সের মধ্যে নামাজের সময় ব্যতীত সদা সর্বদা নবী পাকের নূরানি রওজা শরীফে সালাত ও সালাম দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। বাবা জান, আল্লাহ পাক যেন সবাইকে সঠিক সমুজ দান করার তৌফিক এনায়েত করবেন, আমিন। নবী পাকের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা, ওয়াসাল্লিমু, এবং তোমরা সালাম পাঠ করো, তাসলিমা। তারকিবে মাফউল মুতলাক ওয়াকিফ হয়েছে। মাফউল মুতলাক 3 অর্থের জন্য আসে, বয়ান ও তাকিদ, এখানে তাকিদের জন্য আসে। নবী পাকের উপরে সালাম পাঠ করার মতো সালাম পাঠ করা, এটা কার হুকুম? জবান খুলবেন কার হুকুম? আওয়াজ করবেন কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেকের জন্য আদবের সাথে মহব্বত দিয়ে যেন নবী পাকের সাথে সালাত ও সালাম পাঠ করার তৌফিক এনায়েত করবেন, আমিন। অনেকে বাবা যাও, আমি বিদায় পাঠকালে 3টা আমলের কথা বলি, বিদায় হবো। কয়টা আমল? আওয়াজ তো কয়টা আমল? প্রথম আমল হলো বাবা যা, ওযু করার পর আকাশের দিকে নজর করে পড়বেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমার নবীজি ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ওযু করার পর আকাশের দিকে নজর করে এই কালেমা পড়বে গো, অর্থাৎ কালেমা শাহাদাত পড়বে গো, তার জন্য বেহেশতের 8টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়, এই প্রথম একটা আমল স্মরণ থাকবে কিনা বাবা? রাবিকার রসিয়া নুরিয়াদের বাপ শরীফ থেকে আল্লাহ চাইলে আজকে হেমন্তকালীন রাতে এই আমলটুকু বাড়িতে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় আমল হলো বাবা যান, আমরা ওয়াদা করবো আমরা কোনোদিন আব্বা যান আম্মা জানের সাথে বেয়াদবি করবো না, মুরব্বীদের সাথে বেয়াদবি করবো না। এমনকি পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী থাকে, বয়সে বড়, তার সাথে
বেয়াদবি করবেন ঠিক না বেটা? অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যদি আপনার আমার পাড়া প্রতিবেশী হয়, তার প্রতি এই যে বাবাকে ভালো আচরণ করা, এটা হলো আমার মদিনাওয়ালার শিক্ষা, এটা ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, ভালোবাসার ধর্ম, সুশৃঙ্খল ধর্ম, ঠিক না ঠিক? আচমকা একজন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে, মুসলিম দেশে অন্যান্য এই যে ধর্মাবলম্বীদেরকে মেরে ফেলা, বুখারী শরীফের মধ্যে নবী ঘোষণা দিচ্ছেন, দালিল দালিল মান কাতালা মুআহাদান লাম ইয়ারিহ রাইহাতাল জান্নাহ। দালিল নবী ঘোষণা দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম দেশে অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। একজন বিধর্মীকে হুট করে আচমকা মারার এই বিধান ইসলামে নাই। হ্যাঁ, যদি কোনো ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম ধর্মের উপরে আঘাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যায়, আপনি যদি নিশ্চিত হতে পারেন তৎক্ষণাৎই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা, ঝাঁপিয়ে পড়া ইমানি দায়িত্ব, ঠিক না? বুঝে ট্রেনে রওনা দিয়েছে, বাসে রওনা দিয়েছে, বা হোটেলে বসে আছে, আশঙ্কা মেরে ফেললেন, বলবেন জিহাদ, জিহাদের জিহাদের নামের কলঙ্ক। এটা ইয়াজিদের দর্শন। কার দর্শন বলুন না? ইসলাম তো শান্তির ধর্ম। তো আমরা আজকের মাহফিলে ওয়াদা করবো, আব্বা যান আম্মা যান, বিশেষ করে মুরব্বীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। হোক সে শিক্ষিত, হোক সে লেখাপড়া নাই জানো, বলে ছোট বড়, ঠিক না বেটি? একটা আদর যদি আপনি রক্ষা করতে পারেন, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন উজ্জ্বল করে দিবে। আমি আসার করে তো আমার বাবা যান আমাকে দেখার পর কদম বসি করলো। অনেক পীরজাদারা তো আছে, দু হাত তো দেয় না, খাত দেয়, এটা সব বাদ করবেন, এটা ঠিক ঠিক না? পীরজাদা নামের কলঙ্ক, ঠিক না বেটি? বাবা যান আল্লাহু আকবার। পীরের ভূত পীর হওয়া এইটা শর্ত না, পীর হতে হলে সে গুণাগুলি অর্জন করতে হবে, নাকি বলবেন? গিলাতলা এই যে বাহাদুর মুফতি সাহেব কেবলা সৈয়দ মাওলানা হাসান আলী রাহমাতুল্লাহ, যিনি আপনার আড়াইবাড়ির হুজুর কেবলা উস্তাদ ছিল, আল্লাহু আকবার বলেন বাবা, যিনি আল্লামা মানে এই উপমহাদেশে অধিকাংশ মুফতি মুহাদ্দিসের তৎকালীন জমানায় উস্তাদ ছিল। তিনাকে একজন প্রশ্ন করলো, হুজুর আপনার বড় সাহেব যারা যে সৈয়দ মাওলানা ইস্কান্দার আলী সাহেব রাহমাতুল্লাহকে আপনি হুজুর দয়া করে খেলাফত দেন, বলতেছে আমার যে ওজনটা এটা আমার ছেলে বহন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, আমার ওজনটা বহন করতে পারবো আমার মুরিদ সীতাবাদী। সুবহানাল্লাহ বলেন। জাহিরি মানে বড় আলেম ছিল না, কিন্তু আল্লাহু আকবার। বাবা জান, কিতাবে মানুষ মানুষ হয় না, টাকা পয়সায় মানুষ মানুষ হয় না, সহবতের কারণে মানুষ মানুষ হয়, ঠিক না? ঠিক। ওলিয়া ওলিয়াদের গোলামি করলে, হক্কানি ওলিদের গোলামি করলেও সেও তো বাবা মানুষের মতো মানুষ হয়ে যায়। পরশ পাথর সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও কাল্পনিক পাথর, এমন একটা পাথর যে সম্পর্কে সাহিত্যিকরা বর্ণনা করেছে যেটা সংস্পর্শে লোহা পর্যন্ত স্বর্ণ হয়ে যায়। বাবা জাগতিক পরশ পাথর সে কোটি কোটি গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন হলো ওলিয়া আল্লাহদের কাল, যেই কালবে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের মুহাব্বতের নূর বিরাজ করতেছে। দুইটা, 3 নম্বর হলো আজকের এই মাহফিলের বিদায়ের পাক আর জীবনে দেখা হয় কি জানি না, একদিন আসে কি জানি না, একটা আমলের কথা বলে যায়। বাবা কে আছেন গো আমার নবীজিকে হায়াতে জিন্দেগিতে জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় হোক আমার নবীজিকে একবার দেখতে চান, রাসূল পাকের সাথে পরিচয় হতে চান, একটু হাত উঠাতে হবে। নারায়ে তাকবীর, সবাই আওয়াজে বলুন আমিন। বাবা জান আমার মদিনা ওয়ালাকে কিভাবে দেখবেন আমলটুকু বলবো কি? প্রথমত হলো চরিত্রকে সংশোধন করুন, ওয়াদা করুন, চরিত্রকে সংশোধন করুন। বাবা জান মদিনা ওয়ালার দর্শন যদি হাসিল করতে চান্দ, নূরুন নবীর দিদার যদি চান্দ, বাবা জান এশার নামাজ পড়ার পর নিজকে আশিক বানাইয়া আমার দয়াল নবীজিকে মাশুক বানাইয়া, আমার
হিসেবে আহলে আওলাদ এবং ভক্তবৃন্দ এলাকাবাসীদেরকে যেন আল্লাহ পাক রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে। সর্বশেষ একটা কথা বলে যায়, পীর যার যার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবাই, ঠিক না বেটি? পীর যার যার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবাই একতা বলে হও সবে বলিয়ান, আকাশে উড়িবে তো বহু বিজয় নিশান। এই নাজুক মুহূর্তে সমস্ত সুন্নি তরিকতপন্থীদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে, ঠিক না? আল্লাহ দয়া করে সবাইকে তৌফিক এনায়েত করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। রব্বানা ইগফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। একটু দোয়া করেন, একটু দোয়া করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। বাকি হুজুরলে আসো। রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন। الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل کرم یا رب محمد مصطفیٰ کی واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. فضل کرم یا رب محمد مصطفیٰ کی واسطے سید الکونین شاہ انبیاء کی واسطے. فضل کرم یا رب محمد مصطفیٰ کی واسطے سید الکونین شاہ انبیاء کی واسطے. دے شہید و شہید کربلا کی واسطے حضرت امام حسن حسین شہدا کی واسطے رضی اللہ تعالی عنہما. بلبل باغ مدینہ قرۃ عین رسول یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خیر النساء کی واسطے. صدق زالا دام دانست خدا ماہری سے مرغنے بینو बेगुनाह ना गुज़श्त बरमा सहाते महदूरे दिल न करदा मुतआते. खुदाया बिहक़ बनी फातिमा के बर क़ौले इमाकुल खातिमा. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.